ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗੁਰ ਸਭਾ ਬੈਠਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਮਿੱਠਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤਰ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰ ਭਾਈ ਇਠਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜਾਣਨ ਅਬਰਿਠਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਆਪ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਨਸਰਿਠਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ ਪਾਪ ਪਣਿਠਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਸਤ ਘਰ ਦਸਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਦਿਤ ਵਾਰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸੋਈ ਆਪੇ ਵਰਤੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਓਤ ਪੋਤ ਜਗ ਰਹਿਆ ਕਰੋਈ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ਹਿਰਦੈ ਜਪਨੀ ਜਪੋ ਗੁਣ ਤਾਸਾ ਹਰਿ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਪਗ ਲਗ ਧਿਆਵੋ ਹੋਏ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਰਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਸ਼ਦਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਆਲਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਨ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਵਾਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਇਸ ਦਿਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ ਸਤ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਸੀ ਵਾਰ ਸਤ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ
व्याख्या सहित ਉਹਦਾ पाठ विचार ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ गुरु अमरदास जी ਦੀ उच्चारण ਕੀਤੀ ਹੋਈ 841 अंग ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ गुरु अमरदास जी की उच्चारण की बाणी। वार 7 जो ये 7 दिन ने हफ्ते के जिन्होंने सतवारा भी कहा जाता है। ये बाणी का सरलेख घर 10वां और इस बाणी नूं 10वें घर विच गायन करन दा गुरसिखां नूं हुक्म है। संखेप मंगलाचरण है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमात्मा एक है, अद्वितीय है, उस वर्गा होर कोई नहीं। वो निरंतर हर थां ते हाजर नाजर है। सतगुर प्रसाद गुरु की कृपा दे नाल उस दी प्राप्ति होती है। इस बाणी दे विच जो रहाओ वालियां पावन पंक्तियां ने गुरु अमरदास जी ने बख्शिश किया है। हिरदै जपनी जपो गुण तासा। जदों गुरसिख महाराज जी नूं पुछदे सन कि महाराज किहड़ा कर्म करना शोभदा है, किहड़ा कर्म सानूं त्यागना चाहिदा है, क्योंकि असीं ते जदों आले दुआले विचारां सुणदे हां ते दिनां दे नाल बहुत सारे भरम खड़े कीते हुए ने भी इस दिन आ करो, इस दिन ऐ करो। ते महाराज सतगुरु जी कहते दिन कोई भी होवे, समा कोई भी होवे, गुरसिख नूं इह कर्म अपनाउणा चाहीदा है। हिरदै जपनी जपो गुण तासा। कि हिरदे दे विच गुणां दे खजाने वाहिगुरू जी के गुणां नूं जपना, याद करना, यह अपनी जपनी बना लेनी चाहिए है। जपनी तो भाव है माला। कहते वाहिगुरू के गुणां नूं गायन करना। हिरदै जपनी जपो गुण तासा। गुण तासा, तास का अर्थ है खजाना, गुणां का खजाना वाहिगुरू जिहदे विच बेअंत गुण हन। उस दे गुणां नूं अपने अंतर आत्मा अपने सुरत दे विच याद करना। गुरु अमरदास जी कहते ये साडी माला बन जावे। एक पावन वचन है बाणी का, हर हर अखर दोए यह माला। कि अपनी रसना तो हरी हरी जपना यही गुरसिख की माला है। हर हर अखर दोए यह माला। जपत जपत भय दीन दयाला। करो बेनती सतगुर अपनी। कर कृपा राखो शरणाई। मोको देहो हरे हर जपनी। हे मेरे सतगुरु कृपा कर मैनू ऐसी माला, ऐसे सिमरनी बख्श कि मैं अपनी रसना दे नाल तेरा नाम उच्चारण करदा रहां। ते गुरु अमरदास जी भी बख्शिश करते हैं कि वाहिगुरू जी के गुणां का चिंतन करना, गुणां का ध्यान करना, वो वाहिगुरू बेअंत गुणां का खजाना है। उस नूं इउं आराधना, उस दी वडियाई नूं विचारना। हर आगम आगोचर अपरंपर स्वामी। आगम आगोचर अपरंपर, यह तिन्ने शब्द वाहिगुरू जी के विशेषण हैं, उहदियां विशेषताइयां, उहदे गुण प्रगट करते हैं। आगम, आगम शब्द बाणी में बहुत बार आता है। गमता शब्द का अर्थ होता है पहुंच, किसी थां ते पहुंच हो जानी, गमता हो जानी। गमता दे अगे ऐड़ा लगा दिता अगम, भाव जिथे साडी पहुंच ना होवे। आगोचर, गो नाम इंद्रियां का भी है, गो नाम धरती का भी है,
ਇੱਥੇ ਗੋ ਨਾਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਹਾਥੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਸੇਬ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਸੇਬ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੇਬ ਦਾ ਗੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰੱਬ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਸਾਡੇ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਧੇ ਹੈ, ਅਭੇ ਹੈ। ਅਧੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਮਝ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਭੇਦ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਗਮ, ਅਗੋਚਰ, ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ। ਅਪਰੰਪਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਲਾ ਸਿਰਾ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਅਗਮ, ਅਗੋਚਰ, ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ, ਜਨ ਪਗ ਲਗ ਧਿਆਵੋ ਹੋਏ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਜੁਗਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਪਗ ਲਗ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਦੇ, ਸੰਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨ ਪਗ ਲਗ ਧਿਆਵੋ ਹੋਏ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਇੰਨੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਹੋਏ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਿਰਦੈ ਜਪਨੀ ਜਪੋ ਗੁਣ ਦਾਸਾ, ਹਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ। ਜਨ ਪਗ ਲਗ ਧਿਆਵੋ ਹੋਏ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ। ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆਦਿਤ, ਆਦਿਤਵਾਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਆਦਿਤ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐੜੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਐੜੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿਤਵਾਰ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸੋਈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਪੁਰਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆਦਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਢ, ਮੂਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਆ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ,
ਆਦਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਦਿਤ ਨਾਮ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਦਿਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ, ਅੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੋਲਾ, ਬੜੀ ਤਪਸ਼ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਕਸ਼ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਆਦਿਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਸ਼ਪ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮਿਆ। ਤੇ ਆਦਿਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਜਨਮਣ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਦਿਤਿਆ, ਭਾਵ ਆਦਿਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਿਤ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਆਦਿਤਵਾਰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿਤਵਾਰ ਐਤਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਓ ਕਿ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸੋਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰੁੱਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਥਿੱਤਾਂ ਨੇ, ਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਥਾਪੀ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਧਰਮਸਾਲ। ਧਰਮਸਾਲਾ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਪੀਏ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪੇ ਵਰਤੈ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਦਿਨ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ, ਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆਪੇ ਵਰਤੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਗਨ ਆਪ ਸ਼ਗਨ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਗਨ ਆਪ ਸ਼ਗਨ ਵਿਆਪਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ। ਆਪੇ ਵਰਤੈ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਓਤ ਪੋਤ ਜਗ ਰਹਿਆ ਪਰੋਈ। ਓਤ ਪੋਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਓਤ ਪੋਤ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਏ। ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ, ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਤੇ ਓਤ ਪੋਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਧਾਗੇ ਲੰਬੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਤਾਣਾ ਤਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਬੇ ਰੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਟੇਢੇ ਰੁੱਖ ਧਾਗੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਣਾ ਤੇ ਪੇਟਾ ਜਦੋਂ ਐਨ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਓਤ ਪੋਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਤ ਪੋਤ ਹੈ। ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਤ ਪੋਤ ਜਗ ਰਹਿਆ ਪਰੋਈ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਗਈ। ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਤਿੱਤਾਂ ਦੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਰਜਿਤ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਰਜਿਤ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ। ਖੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਖ, ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ। ਅਬਨਾਸੀ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮਿਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਹ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਐਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਹ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੜੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਿਤਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਐੜੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।